Good afternoon, students. So in the last class, we have finished cutting fluids, coolants and lubricants. So that is fourth unit. Now we are moving to the fifth unit, that is welding. Okay. So you know some part of welding because in your first year class you have welding lab, right? So, on completion of this period, we are going to know about the necessity of welding and the classification of welding, right? Necessity of welding and classification of welding. So, what is welding? Before going to discussing, first of all, we are going to define welding. Welding, joining of similar and dissimilar metals by the application of heat and with or without pressure. Here, joining of similar and dissimilar metals by the application of heat and with or without pressure, we can call it as a welding, right? Necessity, why we need welding, okay, to produce 100% efficient joint, to fabrication and assemble steel components. Fabrication means manufacturing, assembly means joining, I mean making a complete product with components, and to join dissimilar metals. Dissimilar means different metals are available: iron, cast iron, mild steel, copper. So we can join dissimilar metals also by using welding. And it's a noiseless. Welding is a welded joint is a noiseless, and it forms a more stronger joint because it is a permanent joint. Welded joints are called as a permanent joint. If we want to remove, I mean, disassemble two products, right? We have to break the weld joint only, right? So compared to this, another joints also there, bolted joints. With bolts and nuts, we can join the two metals, and we can easily break that bond by removing the bolts and nuts. But with welding, we can join two or more metal, I mean dissimilar metals or same materials. If we want to divide these two metals, we need uh, some force, and we have to break that bond only. Then only we can remove the two metals. Understood? So welded joint is a permanent joint. We can call it as welded joint is a permanent joint. Okay. So very important definition. What is here? Joining of similar and dissimilar metals. Similar అంటే సేమ్ మెటీరియల్స్ అయి ఉండొచ్చు, డిసిమిలర్ అంటే వేరే మెటీరియల్స్. ఓకే. బై ది అప్లికేషన్ ఆఫ్ హీట్ అనేది కంపల్సరీ జాయిన్ చేసేటప్పుడు. And we can use the pressure sometimes, and sometimes we cannot use the pressure also. Okay. So joining of similar and dissimilar metals by the application of heat and with or without pressure. So to produce 100% efficient joint, to fabrication and assembly steel components, to join dissimilar metals, it's noiseless and it forms a more stronger joint. So basically welding process are two types. One is fusion and another one is non-fusion, that can call it as a plastic also.
Welding, in fusion welding processes are two types, fusion and plastic, that may be non-fusion also. In fusion, no pressure is required, but filler material is added. In plastic or in non-fusion, pressure is required without addition of filler material. ఇంతకుముందు మనం డెఫినేషన్ నేర్చుకున్నాం. వెల్డింగ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ అప్లికేషన్ ఆఫ్ హీట్ అండ్ ప్రెజర్, విత్ ఆర్ వితౌట్ ప్రెజర్. సో విత్ ప్రెజర్ తోని ఉంటే దట్ ఈస్ నాన్ ఫ్యూజన్ వెల్డింగ్. ఇఫ్ వీఆర్ యూజింగ్ ప్రెజర్ బై అప్లయింగ్ హీట్, ప్రెజర్ ఉంటుంది అండ్ హీట్ రెండు ఉంటే దట్ ఈస్ ఏ ఫ్యూజన్ వెల్డింగ్. ఓకే, నాన్ ఫ్యూజన్ వెల్డింగ్. ప్రెజర్ లేకుండా ఓన్లీ వెల్డింగ్, ఓన్లీ హీట్ మాత్రమే ఉంటే we can call it as a fusion welding. Okay, so but in fusion welding we are using a filler material. అంటే రెండు మెటీరియల్ ను జాయిన్ చేయాలంటే కంపల్సరిగా ఆ మెటీరియల్ కు సంబంధించిన ఫిల్లర్ మెటీరియల్ ని యూజ్ చేయాలి ఆ రెండింటి మధ్యలో. వాటిని ఎలక్ట్రోడ్స్ అని కూడా అంటాం. ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో మనం చూస్తాం. So welding process are two types, fusion welding, non-fusion welding. Very very important. Fusion అయితే no pressure but heat applied. In non-fusion welding, pressure and heat both are applied. So ఇది ప్లాస్టిక్ వెల్డింగ్ ఆర్ non-fusion welding మళ్ళీ టైప్స్ మనకు. సో ఇందులో బ్లాక్ స్మిత్ ఫైర్, ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, కెమికల్ రియాక్షన్ అని 3 టైప్స్ ఉన్నాయి. సో ఇన్ దిస్ blacksmith fire లో ఫోర్జ్డ్ వెల్డింగ్, ల్యాప్ వెల్డింగ్, బట్ వెల్డింగ్, డబ్ల్యూ వెల్డింగ్, టీ వెల్డింగ్, ఇవన్నీ మనకు మళ్ళీ ఫర్దర్ క్లాసెస్ లో నేర్చుకుంటాం. ఎలక్ట్రిక్ కరెంట్, రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్, స్పాట్ వెల్డింగ్, ప్రొజెక్షన్ వెల్డింగ్, సీమ్ వెల్డింగ్, బట్ వెల్డింగ్, పర్కుషన్ వెల్డింగ్. బట్ వెల్డింగ్ లో మళ్ళీ 2 టైప్స్, అప్సెట్ అండ్ ఫ్లాష్. కెమికల్ రియాక్షన్, థర్మిడ్ వెల్డింగ్ విత్ ప్రెషర్. నెక్స్ట్ ఫ్యూజన్ వెల్డింగ్ లో గ్యాస్, ఎలక్ట్రిక్ ఆర్క్, కెమికల్ రియాక్షన్. గ్యాస్ లో ఆక్సీ ఎసిటిలిన్ వెల్డింగ్, ఎయిర్ ఎసిటిలిన్ వెల్డింగ్, ఆక్సీ అదర్ ఫ్యూయల్ వెల్డింగ్, హై ప్రెషర్, లో ప్రెషర్, మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్, కార్బన్ ఆర్క్ వెల్డింగ్, టంగ్స్టన్ ఆర్క్ వెల్డింగ్, ఆర్గాన్ ఆర్క్ వెల్డింగ్, సబ్మర్జ్డ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్. కెమికల్ రియాక్షన్, థర్మిడ్ వెల్డింగ్ వితౌట్ ప్రెషర్. ఇంతకుముందు మనం చెప్పుకున్నాం కదా క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ లో ప్లాస్టిక్ వెల్డింగ్, దట్ ఈస్ నాన్ ఫ్యూజన్ వెల్డింగ్. ద మెటీరియల్స్ ఆర్ బ్రాట్ టు ప్లాస్టిక్ స్టేట్. ప్లాస్టిక్ స్టేట్ లో తీసుకొస్తాం రెండింటిని బై అప్లయింగ్ హీట్, అండ్ దే ఆర్ జాయిన్డ్ టుగెదర్ బై అప్లయింగ్ ప్రెషర్. రెండింటిని ప్లాస్టిక్ ఏ రెండు మెటీరియల్స్ అయితే, విచ్ ఆర్ ద 2 మెటీరియల్స్ ఆర్ గోయింగ్ టు బి జాయిన్, రైట్. సో వాటి రెండింటిని దగ్గర తీసుకొచ్చి అప్లయింగ్ హీట్, right. After applying heat we can apply some pressure. With that pressure and heat it can be joined by using non-fusion welding. Whereas fusion welding, metals are joined together after bringing them to the molten state and allowing them to solidify. ఇక్కడ ఫ్యూజన్ వెల్డింగ్ అంటే జనరల్ గా మనం బయట అబ్జర్వ్ చేస్తూ ఉంటాం కదా ఆర్క్ వెల్డింగ్ ని ఎలక్ట్రోడ్స్ తోటి. సో ఇక్కడ ఫ్యూజన్ కంపల్సరీగా మోల్టెన్ స్టేట్ లోకి, అది మనకు తొందరనే సాలిడిఫై అయిపోతుంది, కనిపించదు. కానీ రెండింటి మధ్య ఎక్కడైతే మనము జాయిన్ చేసే రెండు జాయింట్స్, రెండింటి మధ్య జాయింట్ దగ్గర ఈ హీట్ ని అప్లై చేస్తామో అప్పుడు 2 metals ఆర్ గోయింగ్ టు ది మోల్టెన్ స్టేట్, రైట్. అండ్ ఆఫ్టర్ దట్ మోల్టెన్ స్టేట్ రెండు జాయిన్ అయిపోయిన తర్వాత సాలిడిఫై అయిపోతుంది. సో వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్స్ ఇది. ఫ్యూజన్ వెల్డింగ్ లో వీఆర్ అప్లయింగ్ హీట్ ఓన్లీ, ద మెటల్స్ ఆర్ ఇన్ టు ది మోల్టెన్ స్టేట్ అండ్ దెన్ going to solidify. Adhe non-fusion welding lo we are applying heat to the at the joint. So at the time of joint the both metals are going to the plastic state and then we are applying some pressure. Okay, so simple ga cheppukovalanunte fusion welding lo heat untadi, pressure avasaram ledu, and non-fusion welding lo heat and pressure rendu avasaram padtadi. Okay, అది వెరీ వెరీ ఇంపార్టెంట్ డిఫరెన్షియేషన్. సో చూడండి ఈ డయాగ్రామ్ లో మీకు ఇది ఆర్క్ వెల్డింగ్ అనుకోండి, ఐ మీన్ ఫ్యూజన్ వెల్డింగ్ అనుకోండి. హియర్ వీఆర్ అప్లయింగ్ హీట్ ఈ ఏరియాలో, ఈ కలర్ లో మనకు డిఫరెంట్ డిఫరెంట్ షేడ్స్ లో డిఫరెంట్ చేస్తున్నాం. ఇక్కడ ఈ హీట్ సోర్స్ నుంచి హీట్ అప్లై చేస్తున్నాం. ఈ రెండు మెటల్స్, ఇవి రెండు
దిస్ వన్ ఇది ఒక మెటీరియల్, ఇది ఒక మెటీరియల్, ఇది ఒక మెటీరియల్, ఇది ఒక మెటీరియల్, రెండింటిని జాయింట్ జంక్షన్ దగ్గర జాయిన్ చేస్తున్నాం, హీట్ అప్లై చేసుకుంటాం. సో హీట్ అప్లై చేస్తుంటే ఇవి రెండు ఏమవుతున్నాయి, జాయిన్ అవుతున్నాయి. జాయిన్ అవుతా అంటే ఇక్కడ జోన్స్ చూడండి. సో ఈ జోన్ ఇక్కడ నుంచి ఇక్కడ వరకు ఫ్యూజన్ జోన్, రైట్? అంటే రెండు ప్లాస్టిక్ స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతున్నాయి అన్నమాట. సో ఎక్కడి వరకు హీట్ ఎఫెక్టెడ్ జోన్ ఉంటుంది, ఈ ఏరియా వరకు హీట్ ఎఫెక్టెడ్ జోన్ అనేది వచ్చింది. వీటన్నిటి గురించి మనం ఎలాబొరేట్గా నేర్చుకుంటాం నెక్స్ట్ క్లాసులలో. అండర్స్టూడ్? సో అది వెల్డింగ్ అనేది. సో క్లాసిఫికేషన్ ఆఫ్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్, నాన్ ఫ్యూజన్ వెల్డింగ్ నే ప్లాస్టిక్ వెల్డింగ్ అంటాం. అందులో ఫోర్జ్ వెల్డింగ్, రెసిస్టెన్స్ వెల్డింగ్, థర్మిట్ వెల్డింగ్. ఫ్యూజన్ వెల్డింగ్ లో మెటల్ ఆర్క్ వెల్డింగ్, కార్బన్ ఆర్క్ వెల్డింగ్, సబ్మర్జ్డ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్, ఆర్గాన్ ఆర్క్ వెల్డింగ్, ఆటోమేటిక్ హైడ్రోజన్ ఆర్క్ వెల్డింగ్, గ్యాస్ వెల్డింగ్, టిగ్ వెల్డింగ్, మిగ్ వెల్డింగ్, ప్లాస్మా ఆర్క్ వెల్డింగ్, ఎలక్ట్రో స్లాగ్ ఆర్క్ వెల్డింగ్, ఎలక్ట్రో గ్యాస్ వెల్డింగ్. వీటన్నిటి గురించి ఎలాబొరేట్గా నేర్చుకుంటాం మనం ఫర్దర్గా ఈ చాప్టర్ లో, వెల్డింగ్ లో. ఓకేనా? సో వెల్డింగ్ అంటే ఏంటి? ఇట్ ఈస్ ఎ జాయినింగ్ ఆఫ్ సిమిలర్ డిసిమిలర్ మెటల్స్ బై అప్లైయింగ్ హీట్ విత్ ఆర్ వితౌట్ ప్రెషర్. ఓకేనా? సో వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ ఆర్ టూ టైప్స్, fusion welding, non-fusion welding. In fusion welding, we are applying heat only. In non-fusion welding, heat and pressure both are applied for joining the metals. So coming to the difference between pressure and fusion welding. In pressure welding requires heat and pressure. In fusion welding requires heat only. First point మనం నేర్చుకున్నది ఆల్రెడీ. అండ్ రిక్వైర్స్ జాయింట్ ఏరియా ఈజ్ హీటెడ్ టు ప్లాస్టిక్ స్టేట్. ఎక్కడైతే జాయిన్ చేస్తున్నామో రెండు మెటల్స్ మధ్యలో, అక్కడ అది ఏ స్టేట్లోకి వెళ్తాయి, రెండు ప్లాస్టిక్ స్టేట్లోకి వెళ్తాయి. అదే జాయింట్ ఏరియా ఈజ్ హీటెడ్ టు మోల్టెన్ స్టేట్ ఇన్ ఫ్యూజన్ వెల్డింగ్, ప్రెజర్ అప్లై అయ్యింది కాబట్టి. And in pressure welding requires low temperature, whereas in fusion welding it requires higher temperature. Composition not much affected. Here composition and structure are affected because both are going to the molten state. And in pressure welding no need of filler metal. Filler metal అనేది ఏంటో మనకు నెక్స్ట్ వస్తుంది. ఫిల్లర్ మెటల్ ఈజ్ రిక్వైర్డ్. జనరల్గా మనం చెప్పుకోవాలనుకుంటే ఇప్పుడు మీరు బయట ఆర్క్ వెల్డింగ్ అబ్జర్వ్ చేస్తుంటారు కదా, ఇన్ దట్ ఆర్క్ వెల్డింగ్ ఎలక్ట్రోడ్ యూజ్ చేసి, ఎలక్ట్రోడ్ అదే వెల్డింగ్ అది ఉంటుంది కదా, పుల్ల జాయిన్ చేసి, దట్ ఈస్ కాల్డ్ యాజ్ ఫిల్లర్ మెటల్. ఆ ఫిల్లర్ మెటల్ ఏంటంటే ఈ రెండింటి మధ్య గ్యాప్ని హీట్తో పాటు అది కరుగుతూ రెండింటిని కరిగించి ఆ రెండింటి మధ్య ఫిల్ అయి జాయింట్ని క్రియేట్ చేస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా? అందుకోసమే అవి అరిగిపోతూ ఉంటాయి ఫిల్లర్ మెటల్. ఆ ఫిల్లర్ మెటల్స్ కూడా మనం ఏ మెటీరియల్స్ అయితే జాయిన్ చేస్తున్నామో ఆ మెటీరియల్ని యూజ్ చేసుకుంటాం, దాన్ని యూజ్ చేయాల్సి వస్తుంది. రైట్? సో వెల్డింగ్ యొక్క అడ్వాంటేజెస్ ఏంటి? We know welding joint as strong as base metal. Equipment is portable. Equipment is not very costly, and welding permits freedom in design. మనం ఏ షేప్ అంటే ఆ షేప్ తయారు చేసుకోవచ్చు, జాయిన్ చేస్తే అయిపోతుంది. And we can large variety metals and alloys can be welded, and it is suitable for both similar and dissimilar metals. Welded products are heavier and stronger compared to other type of metal joining methods. Inspection is easy and time of construction can be reduced. Cost of construction is reduced. Chances of breakdown of equipment is less, and welding can be mechanized. Limitations కూడా ఉంటాయి కదా అడ్వాంటేజెస్ తో పాటు. It requires a skilled operator, and residual stresses are developed at the joint. రెసిడ్యువల్ స్ట్రెసెస్ అంటే అందులో మిగిలిపోయిన మనము హీట్, మీకు ఇప్పుడు ఇంజనీరింగ్ మెటీరియల్స్లో వస్తుంది హీటింగ్ అని, మెటల్స్ని హీట్ ట్రీట్మెంట్ అని. హీట్ ట్రీట్మెంట్ ఎందుకు చేస్తామంటే లోపల ఏమన్నా స్ట్రెసెస్ ఉంటే వాటిని మనము రిమూవ్ చేయడం కోసం వీటిని యూజ్ చేస్తాం అన్నమాట. సో residual stresses are developed at the joint, and the welding results in distortion of material.
ఒకవేళ మనం వెల్డింగ్ చేస్తే కరెక్ట్గా చేయకపోతే మెటల్ మొత్తం ఖరాబ్ అయిపోతుంది. సో అండ్ ఎడ్జ్ ప్రిపరేషన్ ఆఫ్ వర్క్ పీస్ బిఫోర్ వెల్డింగ్. వెల్డింగ్ అనేది 2 మెటల్స్ తీసుకొని జాయిన్ చేయడమే కాదు, అట్లా సింపుల్గా అయిపోదు. ఫస్ట్ కొంచెం ప్రిపరేషన్ ఉంటుంది, ప్రీ వర్క్ ఉంటుంది, ఎడ్జ్ ప్రిపరేషన్, రెండింటి ఎడ్జెస్ సమ్ షేప్లోకి తీసుకురావడం. ఓకేనా. వెల్డెడ్ జాయింట్స్ మీరు మెషిన్ డ్రాయింగ్లో కూడా అబ్జర్వ్ చేస్తారు, వి జాయింట్, బట్ జాయింట్, ల్యాబ్ జాయింట్ అని. అప్పుడు అవే ఎడ్జ్ ప్రిపరేషన్స్ అంటే. గివ్స్ అవుట్ హార్మ్ఫుల్ రేడియేషన్, ఫ్యూమ్స్ అండ్ స్పాటర్. వెల్డింగ్ హీట్ ప్రొడ్యూస్ మెటలాజికల్ చేంజెస్. సో హీట్ వెళ్తుంది కాబట్టి మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ అవుతాయి, గ్రెయిన్ స్ట్రక్చర్ ఆల్సో చేంజ్ అయిపోతుంది. సమ్ టైమ్స్ వెల్డింగ్ ఆపరేషన్ చేసేటప్పుడు వి నీడ్ జిగ్స్ అండ్ ఫిక్చర్స్ అండ్ ఇనిషియల్ ఎక్స్పెండిచర్ అండ్ టైమ్ టు టైమ్ ఆపరేట్ చేయాలి. ఓకేనా. సో దీస్ ఆర్ ద అడ్వాంటేజెస్ అండ్ డిసడ్వాంటేజెస్ విత్ ది వెల్డింగ్. Right? So coming to the arc welding, first we are going to discussing about the arc welding. After that we are going to gas welding. Actually arc welding అనేది ఏం ప్రాసెస్ అనేది తెలుసుకోవాలి. ఫ్యూజన్ ఆ నాన్ ఫ్యూజన్? ఫ్యూజన్ అనేది కొంటున్నాం. హియర్ heat is required, heat only required, no pressure is required and filler meter is required. And in this materials ఏవైతే జాయిన్ చేయబోతున్నామో అవి రెండు ప్లాస్టిక్ స్టేట్లోకి వెళ్తుంది, మోల్టెన్ స్టేట్లోకి వెళ్తాయి. ఈ రెండు విషయాలు గుర్తుంచుకోవాలి మనం ఫ్యూజన్ వెల్డింగ్ అయితే. ఓకే. సో ఇప్పుడు ఆర్క్ వెల్డింగ్ అనేది ఏంటి? ఫ్యూజన్ వెల్డింగ్ ప్రాసెస్ అది. సో హియర్ హీట్ రిక్వైర్డ్ ఫర్ వెల్డింగ్ ఈజ్ అబ్టైన్డ్ ఫ్రమ్ ది ఆర్క్ struck between an electrode and the workpiece. An electric arc sustains when current flows across the air gap between the electrode and the workpiece. Temperature of this arc is about 3600 degrees centigrade, which is sufficient to melt the base metal. Arc welding principle అంటే heat required for welding కొంచెం వస్తుంది from the arc. ఏ రెండింటి మధ్య అది ఎలక్ట్రోడ్, ఏదైతే ఇప్పుడు అన్నానో ఎలక్ట్రోడ్ ఫిల్లర్ మెటీరియల్, ఆ ఎలక్ట్రోడ్ కి అండ్ వర్క్ పీస్ కి మధ్యలో ఆర్క్ అనేది డెవలప్ అవుతుంది బికాస్ ఆఫ్ కరెంట్ ఫ్లో వల్ల. ఈ కరెంట్ ఫ్లో ఎప్పుడైతే మనం పాజిటివ్ నెగిటివ్ ఇచ్చినామో అప్పుడు కరెంట్ ఫ్లో అనేది స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ కరెంట్ ఫ్లో అనేది మనం మెటీరియల్ దగ్గర తీసుకొచ్చినప్పుడు ఎలక్ట్రోడ్ని మెటీరియల్కి ఎక్కడైతే జాయిన్ చేస్తున్నామో దాని దగ్గరికి తీసుకురాగానే బికాస్ ఆఫ్ ఎయిర్ గ్యాప్ రావడంతో రెండింటి మధ్యలో అప్పుడు మనకు ఎలక్ట్రిక్ ఆర్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. బికాస్ ఆఫ్ దట్ ఎలక్ట్రిక్ ఆర్క్ ద మెటీరియల్ ఈజ్ గోయింగ్ టు మోల్టెన్ స్టేట్లోకి, అంటే కరిగి అంటే లిక్విడ్ లాగా మారిపోయే స్టేట్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. ఎంత టెంపరేచర్ ఉంటుంది అక్కడ? 3600 degrees టెంపరేచర్ డెవలప్ అవుతుంది అన్నమాట. సో ఈ మెటీరియల్ ఈ టెంపరేచర్ సరిపోతుంది దాన్ని కరిగించడానికి. ఓకే. సో అలా మనకు ఆర్క్ వెల్డింగ్ అనేది జరుగుతుంది. హీట్ వెల్డింగ్ కి కావాల్సిన హీట్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది? ఆర్క్ నుంచి వస్తుంది. ఆర్క్ అనేది ఎలా డెవలప్ అవుతుంది? వర్క్ పీస్ కి ఎలక్ట్రోడ్ కి మధ్యలో ఎయిర్ గ్యాప్ ఎప్పుడైతే మొదలైందో అప్పుడు కరెంట్ ఫ్లో అనేది జరుగుతుంది. ఆ కరెంట్ ఫ్లో వల్ల ఎయిర్ గ్యాప్ వల్ల ఏమవుతుంది? ఆర్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ చేయడం స్టార్ట్ అవుతుంది. ఈ ఆర్క్ టెంపరేచర్ 3600 degrees centigrade ఉంటుంది. సో ఆ టెంపరేచర్ వల్ల మోల్టన్ మెటల్, బేస్ మెటల్ అనేది లిక్విడ్ స్టేట్లోకి కరిగిపోతూ ఉంటుంది. So temperature of the arc at the center is around 6500 degrees centigrade. So ఇందులో 60 to 70% హీట్ మాత్రమే యూటిలైజ్ అవుతుంది, రిమైనింగ్ సరౌండింగ్. అంటే ఒకటేసారి హీట్ అనేది సరౌండింగ్లోకి వెళ్ళిపోతుంది కదా దాని చుట్టూ. సో అందులో 6500 degrees centigradeలో 60 to 70% హీట్ మాత్రమే మనకు యూజ్ అవుతుంది, మిగతా అంతా సరౌండింగ్స్లోకి వెళ్ళిపోతుంది. డ్యూ టు ద హీట్ డెవలప్డ్ బోత్ ద ఎలక్ట్రోడ్ అండ్ ద బేస్ మెటల్ గెట్స్ మెల్టెడ్. ఈ హీట్ వల్ల ఏమవుతుంది? ఎలక్ట్రోడ్ మెల్ట్ అయిపోతుంది. ఎలక్ట్రోడ్ అనేది ఏదో కాదు, ఈ మెటీరియల్ ఏదైతే మనం జాయిన్ చేస్తున్నామో టూ మెటల్స్ని వాటికి సంబంధించిన మెటీరియల్, అది వేరే మెటీరియల్ కాదు. సో ఈ హీట్ వల్ల ఏమవుతుంది? ఈ ఎలక్ట్రోడ్ మెల్ట్ అయిపోతుంది. అట్ ద సేమ్ టైం ఈ బేస్ మెటీరియల్, ఈ మెటీరియల్స్ ఏవైతే ఉన్నాయో వాటిని జాయిన్ చేస్తున్నాం కదా అవి కూడా మెల్ట్ అయిపోయి జాయిన్ అయిపోతుంటాయి. వెంటనే సాలిడిఫికేషన్ అనేది కూడా జరుగుతుంది. మోల్టెన్ స్టేట్లోకి వెళ్ళి రెండు జాయిన్ అయిపోయి మళ్ళీ సాలిడిఫికేషన్ అనేది కూడా జరుగుతుంది. సో డ్యూ టు ద హీట్ డెవలప్డ్ బోత్ ద ఎలక్ట్రోడ్ అండ్ ద బేస్ మెటల్ గెట్స్ మెల్టెడ్. సో ఫ్లక్స్ కోటెడ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ హెల్ప్ in forming slag deposition on the weld material.
సో ఇప్పుడు కోటెడ్ ఎలక్ట్రోడ్స్ అనుకుంటున్నాం కదా, అవి జాయిన్ చేయడానికి యూజ్ అవుతుంది ఎలక్ట్రోడ్ అనేది అని అనుకుంటున్నాం కదా, దానికి ఫ్లక్స్ అనే కోటింగ్ ఉంటుంది అన్నమాట. సో డ్యూ టు దిస్ ఫ్లక్స్ వల్ల ఇప్పుడు మనం ఏం చేస్తున్నాం, వెల్డింగ్ ఎలక్ట్రోడ్ తోటి 2 మెటల్స్ ని జాయిన్ చేస్తున్నాం కరెంట్ ఫ్లో తోటి. ఓకేనా. సో ఇప్పుడు ఎలక్ట్రోడ్ మెల్ట్ అవుతుంది, బేస్ మెటల్స్ 2 సిమిలర్ మెటల్స్ ఏవైతున్నాయో అవి కూడా జాయిన్ అయిపోతున్నాయి మెల్ట్ అవుతూ. ఈ ప్రాసెస్ జరిగేటప్పుడు ఏమవుతుందంటే అది ఓపెన్ టు ద అట్మాస్ఫియర్ జరుగుతుంది కాబట్టి అట్మాస్ఫియర్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ కూడా ఇందులో రావడానికి ట్రై చేస్తుంది. ఎందుకంటే ఆక్సిజన్కి ఏంటి, ఈ హీట్ కి తొందరగా అట్రాక్ట్ అయిపోతుంది కదా ఆక్సిజన్. సో ఆ హీట్ వల్ల ఏమవుతుంది, ఆక్సిజన్ అనేది ఇందులోకి డిపాజిషన్ అయ్యే ఛాన్స్ ఉంటుంది. ఈ మెటీరియల్ ఎక్కడైతే వెల్డింగ్ జరుగుతుందో ఆ వెల్డింగ్ లోకి ఇంక్లూడ్ అవుతుంది ఆక్సిజన్ అనేది. అలా ఆక్సిడేషన్ ఎఫెక్ట్ వల్ల ఏమవుతుంది, మనకు డిఫెక్ట్స్ వస్తాయి, వెల్డింగ్ డిఫెక్ట్స్ వస్తాయి. సో ఆ డిఫెక్ట్స్ రాకుండా ఉండడం కోసం ఏం చేస్తారంటే దాని చుట్టూ ఒక ఫ్లక్స్ ఎలక్ట్రోడ్ కి, అందుకే మీకు తెల్లగా కనబడుతుంది, మెటీరియల్ లాగా కనబడకుండా దాని చుట్టూ వైట్ కలర్ లో ఆర్ బ్లాక్ కలర్ లో ఏదో ఒక కలర్ లో మీకు కోటింగ్ అన్నమాట, అది ఫ్లక్స్ కోటింగ్. సో డ్యూ టు దిస్ ఫ్లక్స్ కోటెడ్ మనకు అది ఆక్సిడేషన్ ఎఫెక్ట్ నుంచి ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది అన్నమాట, ఎయిర్ లో ఉన్న ఆక్సిజన్ నుంచి. ఓకేనా. సో అలా మనకు ఆర్క్ వెల్డింగ్ అనేది జరుగుతుంది. సో డ్యూ టు దిస్ ఫ్లక్స్ కోటింగ్ వల్ల మనకి ఏం జరుగుతుంది అంటే వెల్డింగ్ అయిపోయినాక దాని మీద ఒక స్లాగ్ లాగా ఉంటుంది. సో దిస్ స్లాగ్ ప్రొటెక్ట్స్ ద వెల్డ్ పూల్ ఫ్రమ్ ఆక్సిడేషన్ అండ్ హీట్ లాస్. స్లో కూలింగ్, హీట్ లాస్ కాకుండా స్లో కూలింగ్ అయ్యేటట్టు చేస్తుంది. స్లో కూలింగ్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుందంటే మెటీరియల్ ప్రాపర్టీస్ చేంజ్ అవ్వకుండా ఉంటుంది అన్నమాట. సో స్లో కూలింగ్ అవాయిడ్స్ డిస్టార్షన్ అండ్ బ్రిటిల్నెస్ ఆఫ్ ది జాయింట్ అండ్ ద స్లాగ్ ఈజ్ రిమూవ్డ్ బై చిప్పింగ్. సో ఇప్పుడు ఈ ఆక్సిడేషన్ ఎఫెక్ట్ కోసం అది ఇంక్లూడ్ కాకుండా మనం ఫ్లక్స్ కోటింగ్ యూజ్ చేసుకున్నాం కదా, సో అది ఒక స్లాగ్ లాగా ఏర్పడుతుంది కాబట్టి ఆ స్లాగ్ ని మనము చిప్పింగ్ హ్యామర్ తోని రిమూవ్ చేస్తాం. ఓకే. సో ఇన్ ద డయాగ్రామ్ యూ ఆర్ అబ్జర్వింగ్, ఈజీగా అర్థమవుతుంది మీకు. చూడండి ఇప్పుడు మీరు ఈజీగా అర్థం చేసుకోగలుగుతారు. ఇది ఒక మెటీరియల్, ఇది ఒక మెటీరియల్, సిమిలర్ మెటల్స్ ఆర్ డిసిమిలర్ మెటల్స్, ఈ రెండింటి మధ్య జాయిన్ చేస్తున్నాం మనం ఇప్పుడు. సో దిస్ ఇస్ ఎలక్ట్రోడ్. సో ఎలక్ట్రోడ్ దీని చుట్టూ ఫ్లక్స్ కోటింగ్ ఉంటుంది. ఓకేనా. సో ఎప్పుడైతే ఎలక్ట్రోడ్ ని తీసుకొచ్చి ఎక్కడైతే జాయిన్ చేస్తున్నాం దాని దగ్గర తీసుకురావచ్చున్నాం, ఇప్పుడు ఇక్కడ ఎయిర్ గ్యాప్ అనేది మొదలైంది కదా. ఎప్పుడు కరెంట్ సప్లై చేయగానే ఏమవుతుంది, ఎయిర్ గ్యాప్ వల్ల ఇక్కడ ఆర్క్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అవుతుంది. హియర్ ఆర్క్ ఈస్ ప్రొడ్యూస్డ్. సో డ్యూ టు దిస్ ఆర్క్ ప్రొడ్యూస్ అవ్వడం వల్ల ఏమవుతుంది, హీట్ అనేది డెవలప్ అవుతూ ఉంటుంది. ఇక్కడ హీట్ అనేది ప్రొడ్యూస్ అయ్యి ఎంత అవుతుంది మనకు, 6500 degrees సెంటిగ్రేడ్ టెంపరేచర్ వస్తుంది. ఈ 6500 degrees సెంటిగ్రేడ్ సరిపోతుంది కదా ఈ రెండు మెటల్స్ ని కరిగించడానికి. సో ఆ రెండు మెటీరియల్స్ ని మోల్టెన్ స్టేట్ లోకి తీసుకెళ్ళి దాని తర్వాత సాలిడిఫికేషన్ అనే దాన్ని స్టార్ట్ చేస్తాం. మోల్టెన్ అయిపోయి మళ్ళీ వెంటనే సాలిడిఫై, హీట్ అనేది ట్రాన్స్ఫర్ అయితేనే ఉంటుంది కదా మళ్ళీ అట్మాస్ఫియర్ లోకి. సో అది మళ్ళీ వెంటనే అవి సాలిడిఫికేషన్ లాగా మారిపోతాయి, రెండు జాయిన్ అయిపోయి సాలిడిఫై అయిపోతుంటుంది అన్నమాట. ఓకేనా. సో దిస్ ఈస్ ఎలక్ట్రోడ్. సో ఈ డయాగ్రామ్ లో మీరు ఇంకా అర్థం చేసుకోవచ్చు. సో ఇది మోల్టెన్ మెటల్ అంటే కరిగిపోయిన మెటల్, వెల్డ్ డిపాజిటెడ్, కొంచెం చేసుకుంటూ వచ్చినాం జాయిన్స్ రెండింటిని. ఈ పైన బ్లాక్ కలర్ లో ఉన్నది స్లాగ్, మీకు ఇంతకుముందు చెప్పిన కదా, ఇది ఫ్లక్స్, దాని మధ్యలో ఎలక్ట్రోడ్ అనమాట. ఈ ఫ్లక్స్, ఈ స్లాగ్ అనేది ఎందుకు యూజ్ అవుతుంది, ఆక్సిడేషన్ ఎఫెక్ట్, గాలిలో ఉన్న ఆక్సిజన్ వెల్డెడ్ జాయింట్ లో ఇంక్లూడ్, ఈ సెక్షనింగ్ చేసిన పార్ట్ ఉంది కదా. సో మనం ఇప్పుడు ఇక్కడ దాకా చేసుకుంటూ వెళ్ళింది అనమాట. సో ఈ సెక్షన్ చేసిన పార్ట్ లా కనబడుతుంది చూడండి, ఆ పార్ట్ లో ఇంక్లూడ్ కాకుండా ఈ స్లాగ్ అనేది ప్రొటెక్ట్ చేస్తుంది. స్లాగ్ అనేది ఎక్కడి నుంచి వస్తుంది, బికాస్ ఆఫ్ ఫ్లక్స్ కోటింగ్ ఆన్ ఎలక్ట్రోడ్ మెటీరియల్ మీద ఉన్న ఫ్లక్స్ కోటింగ్ వల్ల వస్తుంది అన్నమాట. ఓకేనా. సో ఈ స్లాగ్ అనేది ఎందుకు డెవలప్ అయిన తర్వాత మనం దీన్ని మళ్ళీ రిమూవ్ చేస్తాం, చిప్పింగ్ హ్యామర్ తో వీ కెన్ ఈజీలీ రిమూవ్. అర్థమైందా. సో ఇది హీట్ ఎఫెక్టెడ్ జోన్ అన్నమాట.